Hi friends, welcome to Tech Tutorials in Telugu by Teja. In this channel, we are going to learn about Linux, Windows, VMware and cloud computing platforms. Please do support by subscribing. Now, let's get into today's topic. Hi friends, firstly happy new year to one and all. Hope this new year brings a lot of happiness to you and your family. And coming to the today's class, let us see how to configure SFTP installation and configuration step-by-step guide today. And firstly, let us know what is the need of SFTP first. It's a common interview question like why can't we go with FTP? Why you are choosing SFTP? What is the exact difference and what is the advantage over the FTP? If someone asks like that, you have to say see, FTP is also a file transfer protocol, but it is not safe to use. Like, whenever we transfer some data using the FTP, right, using the port number 21, all the data and the commands, whatever we are transferring from source to destination, uh, they're visible, like they're transmitted in a clear text format. Okay, so that anyone can interrupt the server, like from source to destination, anyone can grab the data, which is the big security consideration, like concern. We can say simply it's a security concern in the coming, as per the latest IT standards, it's a security concern. We no longer can use it like that, we can mention. See, coming to the FTP, right? There are two more to overcome this. There are two protocols, FTPS as well as SFTP. FTPS, it is also a file transfer. It's just a traditional FTP protocol. It uses a FTP only, but the only thing is it uses the TLS certificate for the encryption purpose. But it is very difficult to configure in the firewalls and all those stuff in the real time scenario. So that's the reason we are just going with the SFTP. It is more secure. Okay. This method uses the SSH encryption to transferring the files. Okay, which encrypts end to end. Like we can simply that communication itself, it will be encrypted as default by default. Okay, these are the advantages coming over here. And keeping aside the theory part, anyone simply ask why, you can explain all these points. FTP is not secure, that is the reason we are going to the secured SFTP protocol, like that you can mention. See, coming to the lab, firstly, let us see these are the steps involved. In our lab environment, we had two servers, like two VMs. This is my workstation, VMware workstation. This is the client operating client VM. Like I have installed Windows 10 in it, and this is the server in which I have installed 2022, I guess. Let me check. To check the version, we have to go to run command and just type winver. See, 2022. Okay. Coming to the first part, meanwhile, client machine is turning on. You can ignore that. Coming here, firstly configure the SFTP feature. Coming to the lab, firstly go to settings over here and go to apps over here. Click over here and click on optional features. You can see here, and you can click add over here. Add a feature. Here you just type OpenSSH. You can see like OpenSSH server అని చెప్పి మీకు కనబడుతుంది కదా. You can click on it. Just check this and just install. It will take some time to be installed. Once it get installed, this service we can see in the services.msc. Let it get installed firstly, then after let us check. See friends, it has been installed. Okay, close this, go to run command and just type services.msc. You can use any method friends, whatever you feel comfortable now. You can use any method, but right now I'm just choosing run command and just type services. There is a typo here, services.msc. Okay, and hit OK. This opens the services window wizard. It will list all the service whatever is running on the server. See here, you need to check where is the OpenSSH. Here you can see two services. One is in stop state, another is in disabled mode. You have to turn this both the services. You have to make them running up and running. Okay. For this, what we need to do, right click on this, go to properties.
Here the startup type is manual, right? You just choose automatic and start the service and apply. Okay. Do the same with the OpenSSH authentication agent as well. Double click, automatic, apply. It is in start the service. Okay. See, both the services should be up and running. ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది కదా, రెండు సర్వీసెస్ కూడా రన్నింగ్ మోడ్లో ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ వీ హ్యావ్. ఓకే, కమింగ్ టు ద స్టెప్స్, లెట్ us గో టు ద స్టెప్స్ అగైన్. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్లో కంప్లీట్గా మనం దాన్ని ఎస్ఎఫ్టిపి ఫీచర్ని ఎనేబుల్ చేసాము, వాటి యొక్క సర్వీసెస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్లోకి తీసుకొచ్చాము. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ వీ హ్యావ్ టు డూ. అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ స్టెప్, మనం వాటిని రన్నింగ్ మోడ్లో తీసుకొచ్చాము. And right now the second one is create a root SFTP directory. By default ఇది users లో క్రియేట్ అవుతుంది. సో వాట్ విల్ డూ, ఎస్ఎఫ్టిపి కూడా ఒక డెడికేటెడ్ పాత్ ఉండాలి. అంటే వాట్ ఎవర్ ద యూజర్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా, ఆ డేటా అనేది ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో సేవ్ అవ్వాలి అని మనం ఎప్పుడైతే ఫిక్స్ అవుతామో, వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ. ఏదైతే డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ ఉందో దాన్ని మనం చేంజ్ చేస్తాము. ఫర్ దట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, open the server. See, I have taken the server into RDP, right? Right now I'm just closing this services window. Open C drive. You can go in this method or you can go with the run command also. Here what I'm doing is go to C. Right now I'm having only one drive, okay, one partition, that is C drive. Here by default the program data won't be visible. To make it visible, what you have to do, go to view, go to navigate, no, go to, I think, options. Yes, ఇక్కడ మీరు వ్యూ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేసి యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ సారీ షో హిడెన్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ అనే ఆప్షన్ చెక్ చేసి ఓకే క్లిక్ చేస్తే సి యూ క్యాన్ సీ ప్రోగ్రామ్ డేటా విండో హియర్. ఈ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. అప్పటిదాకా మీకు హిడెన్ మోడ్లో ఉంటుంది. గో టు ప్రోగ్రామ్ డేటా, ఓకే, అండ్ దెన్ చూస్ SSH ఓవర్ హియర్. యూ కెన్ సీ హియర్ SSH. ఇక్కడ మీకు SSH SSHD_config అనే ఒక ఫైల్ కనబడుతుంది కదా, యూ హ్యావ్ టు ఎడిట్ దిస్ ఫైల్. దీనిలోనే డిఫాల్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. వెన్ యూ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఓపెన్ విత్ ద నోట్ ప్యాడ్, మీకు ఇక్కడ డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీస్ ఇక్కడ చూడండి, కమ్ డౌన్, యూ కెన్ సీ హియర్ SH రూట్ డైరెక్టరీ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఏముంది, నన్ ఉంది. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, బై డిఫాల్ట్ ఆ నన్ ఉన్న ఫైల్ని మనం ఎగ్జిస్టింగ్ అని ఎక్కడికైతే క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ ఫోల్డర్కి మనం రీడైరెక్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని రీడైరెక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, మనము సమ్వేర్ ఏదో ఒక ప్లేస్లో ఒక ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి కదా, దెన్ ఓన్లీ విల్ బీ ఏబుల్ టు రైట్. సో అందుకే ఏం చేస్తానంటే ఈ ఫైల్ ఇలాగే మినిమైజ్ చేసి గో హియర్, నేను సి డ్రైవ్లోనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. యూ కెన్ సింప్లీ సే రైట్ క్లిక్, న్యూ ఫోల్డర్. ఈ ఫోల్డర్లో డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీలో సేవ్ అవ్వ, దీన్ని పేరేమిద్దాము, SFTP రూట్ ఫోల్డర్. ఓకే, OT. దీన్ని పాత్ కాపీ చేసుకోండి, కాపీ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ గో టు ద ఫైల్ ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ హ్యాష్తో, అంటే ఇది డిజేబుల్ మోడ్లో ఉంటుంది, దాన్ని హ్యాష్ని తీసేసి ఇక్కడ నన్ను కూడా తీసేసి మనం ఏదైతే ఫైల్ పాత్ కాపీ చేసామో ఆ పాత్ని ఇక్కడ డబల్ కోట్స్లో పేస్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ సింగిల్ కోట్స్ ఆల్సో ఓకే, బట్ బెటర్ టు గో విత్ ద డబల్ కోట్స్. సో ఇది మనం స్పెసిఫై చేస్తున్నాము అని అర్థం. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే. వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ ఇట్, జస్ట్ క్లిక్ ఏం చేస్తారంటే ఫైల్ స్పెసిఫై చేసాము, గో టు ఫైల్, సేవ్, క్లోజ్, అండ్ ట్రై టు రీఓపెన్ ఇట్ అండ్ చెక్ వెదర్ కరెక్ట్గానే చేసామా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు ప్రోగ్రామ్ డేటా, SSHD కాన్ఫిగరేషన్, ఓపెన్ విత్ నోట్ ప్యాడ్. మీరు అడ్మిన్ ప్రివిలేజ్ ఉన్న యూజర్తో చేయకపోతే ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్స్ త్రో చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ వర్కింగ్ విత్ ద అడ్మినిస్ట్రేటర్ రైట్ నో, సో ఎటువంటి పర్మిషన్స్ ఇష్యూ రావట్లేదు. దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ జస్ట్ క్రాస్ చెకింగ్ ఓవర్ హియర్. యూ కెన్ సీ రైట్, నేనైతే ఫైల్స్ పాత్ స్పెసిఫై చేశాను, ఆ పాత్కే ఇది రీడైరెక్ట్ అవుతుంది, లైక్ ఎగ్జాక్ట్ పాత్ చూపిస్తుంది. ఓకే, రైట్ నో వాట్ ఐ విల్ డూ, మనకి కావాలంటే ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే మనం ఒక డొమైన్ యూజర్నే యూస్ చేసుకుని, ఎగ్జిస్టింగ్ డొమైన్ యూజర్ని యూస్ చేసుకుని మనం FTP అనేది కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. బట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నేను
ప్రెజెంట్ ఒక డొమైన్ కంట్రోలర్లో ఇదంతా చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇది ఒక డొమైన్ కంట్రోలర్లో లోకల్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది విజార్డ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. బై డిఫాల్ట్ అది డిజేబుల్ అయి ఉంటుంది. సో ఏం చేద్దామంటే మన ఎఫ్టిపి కాన్ఫిగర్ చేయడానికి డిఫాల్ట్గా ఒక డొమైన్ యూజర్ యూస్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఫర్ దట్ ఓకే ఇక్కడ దాకా కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది. గో టు కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఫస్ట్లీ లెట్ us చెక్ వాట్ ఈస్ ద ఐపీ ఆఫ్ దిస్. జస్ట్ టైప్ ఐపీ కాన్ఫిగ్. సో 192.168.1.10 అనేది దీని యొక్క ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సర్వర్ ఐపీ తీసుకున్నాము యాజ్ వెల్ యాజ్ మనం దీని హోస్ట్ నేమ్ ఓకే DC01. ఇక్కడ దాకా సర్వర్లో ఉన్న కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయినట్టు. ఈ డీటెయిల్స్ వరకే ఇక్కడ కావాలి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఏదో ఒక క్లయింట్ మిషన్లోకి వెళ్ళి FileZilla ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఎక్కడి నుంచి అయితే ఈ సర్వర్ కమ్యూనికేట్ అవుతుందో అక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. రైట్ నో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ఇట్ ఇన్ ఏ క్లయింట్ మిషన్. నా దగ్గర క్లయింట్ మిషన్ కూడా ఉంది కదా మన VMware ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో. క్లయింట్ ఈజ్ ఆల్సో అప్ అండ్ రన్నింగ్. ఐ విల్ జస్ట్ టేక్ ద RDP ఆఫ్ ద క్లయింట్. ఐ థింక్ క్లయింట్ IP ఇచ్చి 20. క్లయింట్ని నేను ఒక డొమైన్ యూజర్తో లాగిన్ అవుతున్నాను. ఒక డొమైన్ యూజర్తో లాగిన్ అయ్యి దీనిలో నేను FileZilla ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. ఓకే, ఇది మనకి SFTP క్లయింట్లా యూజ్ అవుతుంది. సర్వర్ అనేది సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ చేసాము. ఇప్పుడు మనం క్లయింట్ కోసము ఒక థర్డ్ పార్టీ టూల్ FileZilla యూజ్ చేద్దాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. యా, right now we can able to log into the client, right? Firstly what you have to do is command prompt open చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి కమ్యూనికేషన్ ఉందా లేదా చెక్ చేయండి. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు పింగ్ ద క్లయింట్ యొక్క ఐపీ చెక్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ద క్లయింట్ ఐపీ? ఓకే 1.20. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు పింగ్ ద సర్వర్కి ఇది కమ్యూనికేట్ అవుతుందా లేదా అన్నది ఫస్ట్ చెక్ చేద్దాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కమ్యూనికేటెడ్. ఓకే, టెల్నెట్ లేదు ఇందులో. ఇట్స్ ఓకే, ఫైన్. టీఎన్సీ చేసి చూద్దాం. I'm sorry for that. See, over the port 22 కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ దాకా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత we can go further. Right now what is our goal? మనం FileZilla ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదా క్లయింట్లో. ఓపెన్ ఎనీ బ్రౌజర్. FileZilla సెటప్ అనేది it is getting downloaded. Just allow a minute. Yeah, FileZilla డౌన్లోడ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓపెన్ ద సెటప్ ఫైల్. ఓకే, డబుల్ క్లిక్ and install it. లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఓకే చేసి it's just basic installation. It's not a big deal. Okay, క్లయింట్ అనేది we can just next finish ఉంటుంది, ఏముంటుంది. ఓకే, ఇన్స్టాల్. Okay, start FileZilla now. Okay, minimize this one. FileZilla అనేది డిఫాల్ట్ ఓపెన్ అయింది. You can see here. ఇప్పుడు FileZilla ఇది డిఫాల్ట్ వ్యూ. మనం ఏ యూజర్తో కూడా దేనికి ఏ సర్వర్కి మనం ప్రెజెంట్ యాజ్ ఆఫ్ నో కనెక్ట్ అవ్వలేదు అనుకోండి. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, కమ్ టు ఫైల్ ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ ఫైల్ అని వచ్చి ఇక్కడ సైట్ మేనేజర్ ఉంది కదా, యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద సైట్ మేనేజర్. ప్రెజెంట్ మై సైట్స్ ఉన్నది. ప్రెజెంట్ ఏం చేస్తున్నాము, నేను ఒక కొత్త సైట్ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి ఫస్ట్ ఎంట్రీ రైట్, యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద న్యూ సైట్.
వన్స్ న్యూ సైట్ అని ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద సైట్. ఏంటిది అది? ఎస్ఎఫ్టిపి, రైట్? ఎస్ఎఫ్టిపి ప్రోటోకాల్ యూస్ చేస్తున్నాము. యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్. లైక్ వన్స్ ఇది ఇచ్చిన తర్వాత రైట్ సైడ్లో ఏముంది? క్లోజ్ దిస్. ఇక్కడ ఎఫ్టిపి ప్రోటోకాల్స్ ఏం యూస్ చేయమంది మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ. ఎస్ఎఫ్టిపి ప్రోటోకాల్ యూస్ చేస్తాం ఓవర్ ఎస్ఎస్హెచ్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఇక్కడ మన సర్వర్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి. పోర్ట్ నెంబర్ అంతా 22, డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్ 22. అండ్ ఇక్కడ మనం ఏ యూజర్, లైక్ ఇట్స్ ఏ నార్మల్ యూజర్, రైట్? ఇక్కడ మన డొమైన్ నేమ్, పాస్వర్డ్. నార్మల్గా అయితే మనం నార్మల్గా ఒక సర్వర్లో చేసే లెక్క అయితే సర్వర్లో లోకల్లో ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసి ఆ యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ అనే ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఎనీథింగ్ వీ కెన్ యూస్. ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ ద డొమైన్ క్రెడెన్షియల్స్. బై డిఫాల్ట్ like over the SSH connectivity, domain local users ki always domain users ki by default open untundi. Click connect over here. Save the passwords in a prompt. You can save if required. Okay, click OK. ఇక్కడ చూసారు కదా, సేవ్ ద పాస్వర్డ్స్ అని ఓకే క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఆల్వేస్ ట్రస్ట్ దిస్ హోస్ట్ అని చెప్పి, ఎస్ ఇది చెక్ చేసి ఓకే క్లిక్ చేయండి. యాక్సెస్ డినైడ్. ఒక పని చేద్దాము, మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది? దీనికి యాక్సెస్ లేదు అని చెప్పి వస్తుంది కదా. మనము SSHD ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ప్రీవియస్లీ మనం సర్వర్లో లాగిన్ అయ్యాం కదా, సేమ్ సర్వర్లో లాగిన్ అయ్యి హియర్ SSHD కాన్ఫిగరేషన్లో ఏ గ్రూప్స్కి ఎలా ఉందో చూద్దాం ఫస్ట్. దిస్ మైట్ బి ద ఇష్యూ ఐ గెస్. నాకు క్లయింట్ మిషన్లో మనం ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఎర్రర్ త్రో చేసిందో, నేను కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో ఇది ఒక్కటే యాడ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. అలో గ్రూప్స్ అని చెప్పి మన డొమైన్లో ఏ గ్రూప్స్ అయితే అలో చేయాలో ఆ గ్రూప్ నేమ్ ఇచ్చాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను SSH యూజర్స్ అని ఒక గ్రూప్ ఉంది మన ఐడిలో. ఐల్ షో యూ. SSH యూజర్స్ అని ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ గ్రూప్లో ఒక 2 యూజర్స్ యాడ్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తను user1, user2. ఇలా ఈ 3 యూజర్స్కి పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో ఏ గ్రూప్స్ ఎలా కావాలి, అలో గ్రూప్స్ అంటే టెస్లా గ్రూప్, డొమైన్ నేమ్ // ఆ గ్రూప్ నేమ్ ఇచ్చి సేవ్ చేసి సర్వీసెస్ని రీస్టార్ట్ చేశాను. సర్వీసెస్ని రీస్టార్ట్ ఎలా చేయాలంటే గో టు సర్వీసెస్. ఇక్కడ మీకు ఓపెన్ అని టైప్ చేస్తే ఓపెన్ SSH సర్వర్ ఉంది కదా, దీన్ని రీస్టార్ట్ అని క్లిక్ చేస్తే సర్వీస్ రీస్టార్ట్ అయింది. రైట్ నో మనం ఎప్పుడైతే క్లయింట్ మిషన్లోకి వెళ్ళి దీన్ని లాగిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్ మిషన్ మన 20, రైట్? క్లయింట్ మిషన్లో డీటెయిల్స్ ఇలా ఎంటర్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఎలా? లైక్ మన డొమైన్ నేమ్ ఇచ్చాము, ఫాలోడ్ బై ద యూజర్ నేమ్ ఇచ్చాము, దాని తర్వాత దాని పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసాము, ఇక్కడ పోర్ట్ 22 ఇచ్చాము. ఓకే, పోర్ట్ 22 అండ్ క్లిక్ కనెక్ట్ అని క్లిక్ చేయాలి. ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏదైనా కావాలంటే బ్లూ, గ్రీన్, మన ఇష్టం వచ్చిన లైక్ ఏది పెట్టుకోకపోతే జస్ట్ వైట్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. రైట్ నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ చూసింగ్ బ్లూ ఓవర్ హియర్. క్లిక్ కనెక్ట్. ఇక్కడ మీకు సక్సెస్ఫుల్గా కనెక్ట్ అయితే డైరెక్టరీ లిస్టింగ్ / సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది చూసారా ఇక్కడ. అంటే ప్రాపర్గా దీనికి సక్సెస్ఫుల్గా కనెక్ట్ అయ్యింది అని చెప్పి. దేనికి కనెక్ట్ అవుద్ది? రూట్ ఫోల్డర్ కనెక్ట్ అవుద్ది ఫ్రెండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడికి వచ్చి రైట్ సైడ్లో రిమోట్ సైడ్లో ఇక్కడ ఏదైనా డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశారనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్
తను అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ప్రెజెంట్ మీకు సర్వర్లో ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉందో మనం ఎక్కడ ఇచ్చామో చూపిస్తాను. దాని తర్వాత ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాను. సర్వర్లో మనకి సి ఫోల్డర్లో ఇక్కడ ఎస్ఎఫ్టిపి రూట్ అని ఇచ్చాం కదా, ఇది డిఫాల్ట్. ఇక్కడ ఏమీ లేదు ఫ్రెండ్స్, ప్రెజెంట్ మీరు చూడండి డైరెక్టరీ ఫోల్డర్స్ కానీ ఇవి లేవు. రైట్ నౌ వెన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ తను అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తే మీరు ఇక్కడికి వచ్చి సర్వర్లో చెక్ చేశారనుకోండి. రైట్ నౌ ఐఎమ్ కమింగ్ టు ద సర్వర్ అగైన్, రిఫ్రెష్. ఇక్కడ చూసారా తను అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది. దిస్ ఈజ్ హౌ వీ హ్యావ్ టు. ప్రెజెంట్ ఏం చేస్తాము, వన్స్ ఇక్కడ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి మనము మన క్లయింట్ మిషన్ దగ్గర నుంచి సర్వర్లోకి ఏదైనా ఫైల్ మనం అప్లోడ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. అంటే ట్రాన్స్ఫరింగ్ లాస్ట్ పాయింట్ ఏమొచ్చింది, ఈ ట్రాన్స్ఫరింగ్ వర్క్ అవుతుందా లేదా, ఇన్స్టలేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. రైట్ నో మనకి పర్ఫార్మ్ ఎస్ఎఫ్టిపి ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ క్లయింట్ టు సర్వర్. మనకి క్లయింట్ వచ్చి 20, సర్వర్ వచ్చి 10. ఓకే, నేను క్లయింట్లోంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర డేటా అంటూ ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ప్రెజెంట్. విల్ డూ వన్ థింగ్, నా దగ్గర డౌన్లోడ్స్లో ఏమైనా ఉందేమో చూద్దాము. ఫైల్స్ ఇలా సెటప్ ఫైలే ఉంది, నేను క్లయింట్లో డౌన్లోడ్ చేశాను కదా, ఆ సెటప్ ఫైల్ తీసుకుని నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ మనం 2 వేస్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా దీన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు. ఇట్లా ఇక్కడ మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే మీకు కింద డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్, ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫైల్ చూసారా, 100% అయిన తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్స్ హ్యాస్ బిన్ ఫినిష్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. రైట్ నో మనం క్లయింట్ మినిమైజ్ చేసి సర్వర్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేస్తే యూ కెన్ సీ హియర్ ఈ తను అనే ఫోల్డర్లో మనకి ఆ ఫైల్స్ ఇలా సెటప్ ఫైల్ చూసారా. దిస్ ఈజ్ హౌ విల్ బి ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద ఫైల్స్ ఫ్రమ్ సర్వర్ టు క్లయింట్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ సెక్యూర్లీ. ఇది మోస్ట్లీ ఎక్కడ యూస్ అవుతుందంటే ఫ్రెండ్స్, లైక్ అప్లయన్సెస్ ఉంటాయి మీకు, నెట్వర్క్ అప్లయన్సెస్ కానీ లైక్ సర్వర్ బేస్డ్ అప్లయన్సెస్ కానీ. ఎప్పుడైనా అప్లయన్స్ని అప్గ్రేడ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆ అప్లయన్స్కి మీరు డైరెక్ట్గా కనెక్టివిటీ లైక్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ కానీ అటువంటిది ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు అటువంటి టైంలో ఎస్ఎఫ్టిపి మోస్ట్ ప్రాబ్లీ యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిస్కో అప్లయన్స్ ఉంది, సిస్కో అప్లయన్స్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, సిస్కో త్రూ మనకి అప్డేటెడ్ ఫైల్ని మీ ఏదైనా క్లయింట్ మిషన్ నుంచి సర్వర్కి అప్లోడ్ చేయండి సోన్స్ లొకేషన్లో, దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా అప్డేట్ చేసేద్దాము, వర్షన్ అప్గ్రేడ్ చేద్దాము అంటారు. అలాంటప్పుడు కానీ స్టోరేజ్ అప్గ్రేడేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎస్ఎఫ్టిపి ప్రోటోకాల్ యూస్ చేసి అప్డేటెడ్ ఫైల్ని లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ లేటెస్ట్ వర్షన్ని వీ హ్యావ్ టు అప్లోడ్ ఇన్ టు ద సర్వర్. అలాంటి టైంలో ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. లైక్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ ఫర్ టుడే. Jan 1st కాబట్టి లైక్ ఏదైనా ఒక కాంప్లెక్స్ ప్రాక్టికల్ చేసి ఐ వుడ్ లైక్ టు present over here. I'm done with it. Mostly I'll just try to upload regularly videos upload cheyani try chestanu friends. This is all about the video. Thank you. Have a nice day.